وسمعي ومقلتي وترزقني علم يقيني توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود توبة نصوح تغفر ذنوبي وزلتي وتنظرني لحال ولمحة تنجي بي من حوض يوم القيامة وبالمصطفى لتشرعوا لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم بالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني لا شر بحق وشرا لذي من إنس وجنة بفضلي فبشرني لحسن الخواتم وبالرحمة تدخلني بدار الإقامة عليهم صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. الفاتحة عناني أن الله تعالى يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويسره صدورنا ويسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين ويرزقنا بالرحمة في الحياة الدنيا وبعد الممات ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمنا ويرحمهم كما ربونا صغارا ويجعلنا أولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الرزق وأهل القرآن ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير. الفاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا إخواننا وأخواتنا وشيخنا ومعلمنا في الدين ونخصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم على النامة الإمام زين الدين المليباري وأصوله وفروعه ولا أرجو مرزوقي بالمرصاد ولا أرجو مضاهر من يأمل ولا أرجو رسالة من قديم مرسال ولا أرجو هدي جعاني من عاسك
ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب حسن بن أحمد باهر، وإلى روح سيد الوالد الحبيب شيخ سالم العطاس، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، وإلى روح سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف، ثم إلى روح جور عبد الوهاب بن عبد الله زاد عبد الله بن رند وسط أبو المؤيس بن ريان، ونحو خصوصا المرحوم حجي عبد الله بن هجان تيجان، إلى روح المرحوم جدتنا حجي أحمد مزروع بن تيجان المرحومة جدتنا Hasi Muhani binti Mawtul, marhum Muhammad Nur Hidman bin Bapak Semedi, wal marhum Muhammad Fajar Dirsa bin Bapak Muhammad Sati, wal marhum Salam bin Haji Mustafa, wal marhum Muhammad Kurnia bin Haji Muhammad Hasan, marhum Siti Nur Azizah bin Idris, wal marhum Zainal Arisi bin Haji Ali, wa usulihim wa furihim wa ila arwahil marhumin wal marhumat khususan Mami Haji Sdimari. وصولهم وفرعهم أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما الناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة بنية الشفاء والصحة سلامة شفاء عاجلا صحة كاملة khususan Ibu Sari Murniati binti Bapak Munir wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun al-adhkari al-ma'thurati ba'da salati al-maqbulati. Tawatur at-Tirmidzi wa Abi Muhammad. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asma. Qala jawful layl al-akhir wa nuzul salat salawat maqbulati. Qala Nawawi أجمع العلماء على استحباب الذكر والدعاء بعد الصلاة. ومن الذكر المأثور ما خرجه ابن سني وأبو يعلى عن Barra'i. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر الله دبر كل صلاة 3 مرات وقال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف فيزيد فيه العظيم بعد الصبح والمغرب. ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة ولا الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وهو أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر والرفيعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم صلاة الفرد فقولوا في عقب كل صلاة عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يكتب له إلى أجر كأنما أعتق رقبة ويزيد فيها يحيي ويميت بيده الخير بعد الصبح والعصر والمغرب والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وَدَامَ نَفْعَ بِهِ وَبِكُمْ فِي الدَّارَيْنِ آمين. Khatimatun, satu penghabisan fil adhkaril ma'thurati ba'da salatil maktubati, tentang perkara zikir-zikir yang ada hadisnya, yang ada riwayatnya, yang ma'thur. Zikir ini dilakukan setelah salat fardu atau salat wajib. Perkara zikir yang mesti diketahui adalah hukumnya. Kalau kemarin kita bahas zikir tentang di pertengahan malam. Sekarang maksudnya zikir dan doa setelah sholat fardu. Kalau kita lihat di halayak ramai kan, habis sholat udah ada yang pergi, ada yang zikir masing-masing, nggak bareng-bareng. Itu gimana ya, nggak masalah. Yang penting kita tahu hukumnya. Nah, zikir ini nanti hukumnya apa? Zikir dan doa setelah sholat, hukumnya apa? Yang kedua, dalilnya mana sih kita disunahkan untuk berzikir? Terus zikir ini dikerjakannya pelan apa kencang? Nah, terus zikir ini sendiri-sendiri apa rame-rame? Kan begitu kalau kita lihat. Kayak maghrib, ada orang sembahyang maghrib langsung sembahyang ba'diyah. Nah, zikir dan doa kedudukannya setelah sholat fardu apa setelah sholat sunnah? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, itu yang mesti harus diketahui. Jadi nggak saling menyalahkan. Warawa at-Tirmizi, dan Imam Tirmizi meriwayatkan an Abi Umamah, dari Abi Umamah, qila, Abi Umamah bertanya li Rasulillah, nanya kepada Rasulullah, ayyid du'ai asma', ya Rasul, mana sih doa yang paling dikabul, yang paling didengar? Rasulullah menjawab, qala jawfal lailil akhiri, di pertengahan malam yang akhir, itu yang paling dikabul. Wa duburas salawatil maktubah, di duburo bukan setelah, susah dibahasa, ada akibah ya, akibah tuh ba'da, duburo. Kalau ba'da setelah, kita sembahyang zuhur setengah 1, belum doa, jam 2 masih habis zuhur nggak? Jam 2 berarti boleh nggak kita berdoa di situ? Kan begitu kalau ba'da. Makanya di sini duburo, selepas, sehabis, akibah, mengiringi. Jadi setelah sholat langsung setelah sholat. Makanya yang bagus zikir doa setelah sholatnya. Misalnya sholat zuhur, habis sholat zuhur zikir dulu, doa dulu, baru ba'diyah zuhur gitu. Bukannya ke maghrib misalnya, bagusnya emang pendek waktunya, tapi zikir dulu, doa dulu, baru ba'diyah maghrib. Kan ba'diyah maghrib itu rawatib, muakkad.
Makanya kadang-kadang orang langsung sholat ba'diyah baru doa, baru zikir. Padahal yang bagus di sini dubura salawatil maktubat. Selepas sholat-sholat yang wajib. Nah kalau Nabi yang bilang doa yang paling terdengar setelah sholat maghrib, malah sholat wajib berarti hukumnya doa itu sunnah. Wa qala an-Nawawi, maka kita mau ikutin orang sekarang orang dulu. Siapa yang ngajarin doa masing-masing, doa keperluan masing-masing, zikir masing-masing. Kita mau dengerin siapa? Di sini Imam Nawawi berpendapat, Imam Nawawi hidupnya 600 tahun yang lalu. Bukan Nawawi Al-Bantani, bukan. Imam Nawawi Yahya bin Syaraf. Berkata Imam Nawawi 600 tahun yang lalu, 600 Hijriah maksudnya. Lahir kalau nggak salah 630-an. Kata Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala istihbabi zikri wa du'a'i ba'da salat. Ulama bersepakat tentang sunnahnya, kesunahan berzikir, kesunahan berdoa salat, sunnah hukumnya. Ulama dulu bersepakat. Bahkan kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani tahun 800-an Hijriah yang kita baca kitabnya Habib Hanif, beliau juga berpendapat ajma'al ulama wa khalafan. Sepakat semua ulama salaf dari 0 Hijriah sampai 300 Hijriah. Imam Syafi'i kan 150 Hijriah lahir. Berarti ulama salaf tuh yang disebut salaf dari 0 Hijriah sampai 300 Hijriah. Wa khalafan, dan ulama khalaf, ulama terdahulu dan ulama terkemudian dari tahun 300 sampai 600 nih. Kayak apa namanya tadi Imam Nawawi. Nah, kata Abu Abdullah Sya'rani, sepakat tuh ulama salaf, khalaf alas tisbabil zikril, atas kesunahannya berzikir. Bahkan ditambahkan zikril jamaah. Sunnahnya berzikir secara bersama-sama. Fil masjid, di masjid. Au ghairiha, atau di selain masjid, musholla, rumah, majlis. Ghairat tankir, tuh ulama semuanya nggak ada yang ingkar, nggak ada yang percaya. Mana kita ulama terdahulu yang ngomong. Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan lah, semua sepakat ulama baik salaf maupun khalaf. Bahkan dia menambahkan zikirnya, doanya berjamaah. Kalau doa kan ada yang, nah ngapain doa pakai dipimpin? Ya nggak, orang sekarang masing-masing keperluannya masing. Kan begitu orang sekarang. Dari Rasul sunnah. Dan semua ulama mengatakan sunnah Rasul. Nah, kalau ditanya Qur'annya mana? Habis sembahyang itu zikir. Kan begitu orang sekarang. Dalilnya mana? Dalilnya An-Nisa, fa idza qadaitumus shalah. Kata Allah, ketika kalian itu selesai daripada salat, telah menunaikan salat, fazkurullah, maka berzikirlah kepada qiyaman wa qu'udan, mau berdiri, duduk, wa ala junubikum, baring. Itu dalilnya. Itu kok di surat Jumu'ah ada fa iza qudiyatus shalah. Fa iza qudiyatus shalah fantashiru, kan gitu. Kalau udah sholat udah dikerjakan, udah dagang lagi, nyebar lagi. Kalau sholat udah ditunaikan, udah selesai dikerjakan, kerja lagi udah. Itu beda konteksnya. Lihat di atasnya dong. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau panggilan azan Jumat udah memanggil, fas'au ila zikrillah, maka segera tutup tuh dagangan, tutup tuh kantor, kerjaan, tinggalin. Fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Maksudnya tinggalin jual beli, kerjaan semua tinggal. Nextnya. Kalau sholat udah dikerjain, ya udah kerja lagi.
Jadi di sini hukumnya kita berzikir itu sunnah. Setelah tahu hukumnya dan dalilnya, kenceng apa pelan zikirnya? Kan begitu. Ada kadang-kadang diprotes, berisik banget, musola, masjid, ya nggak? Nah di sini kita fatuhin, sunnah dzikrun wa du'aun sirran. Sunnahnya itu zikir dan doa secara pelan-pelan. Sunnahnya apa? Pelan. Yusanul israr, disunahkan pelan-pelan bihima untuk zikir dan doa. Pertama orang yang sembahyang sendiri, bukan hanya di rumah, sembahyang di musola sendiri, habis setelah saya sembahyang zikirnya pelan-pelan. Kalau kencang saut-sautan. Nah, untuk orang yang sembahyang munfarid. Wa ma'mumin, dan zikir dan doa pelan-pelan untuk makmum. Kelar makmum mau zikir sendiri, mau doa sendiri silahkan, tapi kalau dia misah pelan karena hukumnya sunnah tadi. Ketiga buat imam, tapi imam yang mana? Imam yang mana yang disyaratkan disunnahkan pelan? Imam lam yurid ta'limal hadirin, imam yang tidak mau ngajarin makmum, berarti sunnahnya apa? Pelan. Kedua imam yang mana? Imam yang kagak mau doanya diaminin sama makmum, wala ta'minahum li du'ai, dan tidak menghendaki si makmum mengamini bagi doanya imam dengan mendengar doanya imam. Itu syaratnya. Kalau emang imamnya nggak mau ngajarin, ama nggak mau doanya diamini, berarti dia zikirnya pelan, doanya. Berarti kalau imam ada syaratnya menurut mazhab Syafi'i. Kalau memang dia mau ngajarin si makmum biar bisa zikir, karena orang kita apalagi zaman sekarang, ini Imam Syafi'i namanya Mu'in Zainuddin Al-Malibari, gurunya Ibnu Hajar tahun 900 Hijriah. Udah bilang begini. Berarti orang zaman dulu kalau mau ngajarin umat, ngajarin orang biar bisa zikir, boleh jahar. Boleh kan kencang. Sebab kata Imam Syafi'i yang bilang. Apa kata Imam Syafi'i? Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan fil ummi, di dalam kitabnya Al-Um, akhtaru, aku memilih, lil imam, untuk imam, wal ma'mum, dan makmum, ayyazkurullaha ta'ala ba'da salami minas shalah. Bahwasanya imam dan makmum itu berzikir kepada Allah setelah salam daripada salat. Wa yukhfiya dzikra, dan dia juga memelankan bagi imam dan makmum, memelankan zikir, illa ayyakuna imaman, kecuali jika imam itu yuridu, menginginkan ayyata'allama minhu, untuk mengajarkan makmum, fayalhar, maka mesti jahar. Imam Syafi'i itu tahun berapa? 150 Hijriah. Kalau sekarang kira-kira kalau diem baru bisa, nah, justru sekarang lebih butuh, karena sekarang aja jarang orang makan bangku madrasah. Ya enggak? Kalau dulu masih banyak orang yang makan bangku madrasah. Kalau sekarang banyak juga yang makan bangku madrasah, cuman namanya raya. Di sekolah aja udah jarang sekolah di madrasah. Iya enggak? Itu sekarang penting zikir itu secara jahar. Sekarang emang mesti banyak banget yang ngebalik-balikin. Kan kata Rasulullah, khairu zikri al-khafi, sebaik-baiknya zikir yang pelan-pelan. Alasan orang sekarang begitu, itu ngeganggu tuh. Sebaiknya zikir yang pelan. Ya memang kalau pelan kan itu mendatangkan keikhlas, lebih dekat sama ikhlas, nggak mau nggak mau dinilai sama orang. Terus juga kalau pelan kan jadi jauh dari riya gitu, jauh dari mengganggu orang lain. Tapi yang ngomong gitu banyak orang kagak bisa, biar nggak riya, biar kagak becus. Kebanyakan ngomong kan yang begitu.
Kalau sekarang justru perlu zikir itu secara jahar. Jadi itu tadi zikir itu jahar apa pelan, terus bersama-sama atau sendiri-sendiri. Nah, kalau itu bersama tadi dari zaman dulu Abu Abdullah Asy'arani mengatakan istihbab zikri jamaah. Sunnah hukumnya zikir secara berjamaah. Karena Rasul mengatakan la yajma'u qaumun muslimuna, tidak berkumpul orang-orang muslim, yad'u ba'duhum, seorang berdoa mengaminkannya, illa istajaballahu du'a'ahu, kecuali Allah akan kabul doanya. Tadi kan kalau Nabi mengatakan begitu boleh kita dipimpin yang satu doa, yang lain ngamini, pasti dikabul doanya. Jadi boleh, mau sendiri-sendiri boleh, tidak usah dikata apa-apa, udah kita tahu hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak berdosa. Dia mau sendiri silakan, dia mau zikir sendiri silakan. Kita mau yang rame-rame silakan, mau kenceng imam tujuannya buat ngajarin orang boleh, apalagi zaman sekarang. Kan orang lebih kuat dengar ketimbang suruh baca, suruh nulis. Kalau dengar tiap hari lama-lama apa? Para sahabat juga belajar dari Rasulullah. Nah iya, sahabat dari Rasulullah. Jadi kalau kita tahu hukumnya seperti itu, udah semuanya, baru dibahas zikiran-zikiran apa setelah sholat. Kalau kita baca di kitab ini, padahal di Fathul Mu'in juga Zainuddin Zainuddin Al-Malibari mengatakan wa warada fihima, telah datang tentang zikir dan doa ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang banyak. Kata siapa? Kata Imam Zainuddin Al-Malibari, hadisnya banyak, tentang doa ada, tentang zikir ada. Dzakartu jumlatan minha fi kitabi Irsyadil Ibad. Aku sebut tuh jumlah-jumlah atau zikir-zikiran dan doa-doa di kitabku. Di kitab namanya Irsyadil, ini kita baca. Di Fathul Mu'in mengarangnya dia juga. Aku sebut semuanya itu ada di kitab Irsyadil Ibad. Fatlubhu, cari itu kitab. Nah sekarang ini kita baca. Kata dia fatlubhu, cari itu kitab. Fa innahu muhimmun. Maka bahwasanya zikiran dan doa-doa itu penting. Nah sekarang kita baca kitab Irsyadil Ibad. Yang pertama dia membahas setelah sholat bacanya istighfar. Padahal yang sering kita lupakan tuh setelah sholat itu, kata Abdullah bin Jubair, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik, Anas bin Malik mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qada salatahu, Rasul kalau udah selesai dari sholat, wa masaha wajhatahu bi yadihi yumna, Rasul tuh mengusap wajahnya dengan tangannya yang, ada yang bilang bid'ah. Ini siapa yang ngajarin? Anas bin Malik mengatakan, karena Rasulullah, kata Anas bin Malik, adalah Rasulullah SAW idza qada salatahu, Rasul kalau selesai sholat, wa masaha jabhatahu bi yadihi yumna, dan Rasul mengusap wajahnya dengan tangannya yang kanan. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Doanya nih, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Rasul bacanya asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dariku kesusahan dan kesedihan. Setiap sembahyang tuh Rasulullah. Nah, yang pertama itu, zikir yang pertama tuh habis salam Rasul ngusap wajahnya
baca asyhadu an la ilaha illa huwa warrahmanur rahim. Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Dan juga kesedihan dalam hidup. Sebenarnya bukan susah, susahnya hidup tuh kita sebenarnya hidup, susah ketika nanti kita di yaumil kiamah. Sedih ketika kita melihat pekerjaan-pekerjaan kita yang masa lalu. Maksudnya itu sih, bukan kesusahan hidup sebenarnya. Nanti kesusahan kita bakal diazab, hilangkan dari itu. Dan kesedihan dulu masa lalu kita nggak banyak berbuat baik. Nah, ini Rasul tiap itu, makanya saya bingung kalau bilang mengusap muka itu bid'ah. Padahal itu ngajarin Rasulullah yang mengatakan sahabat. Kata Anas bin Malik, karena Rasulullah idza qada salatahu, Rasul kalau selesai salat, wa masaha jabhatahu bi yadihil yumna, diusap tuh wajahnya dengan tangan yang kanan. Sambil mengatakan asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Tuh yang pertama tuh. Habis ngusap wajah. Terus kita lanjutkan kitab. Faminadz dzikril ma'thur, dan di antara zikir-zikir yang ma'thur yang ada hadisnya dari Nabi, ma kharajahu Ibnu Sunni wa Abu Ya'la 'anil Barra. Apa-apa yang dikeluarkan akan dia oleh Ibnu Sunni dan Abu Ya'la daripada Barra. Qala, Barra mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfarallaha, siapa orang yang beristighfar kepada Allah, dubura kulli salatin, selepas setiap kali salat. Ini setiap salat berarti 5 waktu. Salasa marratin, 3 kali. Faqala astaghfirullah, ini gak ada azimnya. Karena di sini katakan azimnya nanti ditambahinnya ketika subuh dan maghrib. Tapi boleh kita baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali itu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi setiap salat. Berarti 5 waktu. Yang ini 5 waktu. Apa fadilahnya? Ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi. Akan diampuni, pasti diampuni semua dosa-dosanya, sekalipun dosa besar itu kabur dari perang. Kabur dari perang dosa besar itu diampuni itu. Kalau ngucapin istighfar 3 kali. Ini siapa yang bilang? Rasul kan? Nah, Rasul praktekkan. Kata siapa? Kata Sauban, khadimnya Rasulullah. Sauban kana Rasulullah idza sallama min salatihi, Rasul kalau selesai salam dari salatnya istighfar salasan. Rasul pasti baca istighfar 3 kali. Nah, terus wa yazidu fihil 'azima ba'da subhi wal maghrib. Dan boleh menambahkan al-azim, astagfirullahalazim, karena redaksinya astagfirullah doang, nggak pakai azim. Ulama menambahkan pakai azim hanya di subuh dan maghrib. Nah, kalau baca ini nggak beruntun nih, kita mau yang beruntun nggak, maksudnya ngamalinnya biar enak, yang seperti yang dikerjakan di ulama-ulama kita kan. Kalau baca yang berikutkan langsung Allah mantas salam. Susun aja ya, Nah, setelah baca tadi asyhadu an la ilaha illallah, ngusap wajah, terus baca istighfar 3. Nah, biasanya habis baca istighfar baca apa? Yang ketiga. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika. Nah, baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu 10 kali. Ini bacanya cuma 3 sholat. Subuh, asar, maghrib. Habis subuh, habis asar, habis maghrib. 3 subuh, asar. Kalau istighfar setiap sholat.
Nah, kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subuh, asar, maghrib. Rasul praktekkan, jelas Rasulullah praktekkan. Dari Abdullah bin Zubair, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi qala bi sautihil a'la. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau telah salam dari salatnya, Rasul menyebutkan dengan suaranya yang tinggi, berarti keras, jahat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in 10 kali. Subuh, asar, maghrib. Banyak hadis tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mughirah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW dubura kulli salatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan juga Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, man qala, siapa orang yang mengatakan fi duburi salatil, di setelah salatil fajri, setelah salat subuh. Tadi subuh, asar, maghrib. Kata Abu Dzar, siapa yang mengatakan, Rasulullah siapa yang mengatakan setelah selepas salat fajar, salat subuh, wahwa sa'anin, dan dia kakinya tetap sa'anin rijlih, kakinya tetap dalam keadaan tawarruk. Sebenarnya disunahkan begitu, maksudnya kaki dalam begitu, orang yang sembahyang sendiri sama makmum. Kalau imam memang ada khilaf, karena imam kan miring. Tapi kalau imam mau ngajarin makmum ya nggak apa-apa. Jadi tetap kalau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kakinya tetap dalam keadaan duduk tawarruk. Rasul mengatakan wahwa sa'anin rijlaihi, dan dia kakinya tetap dalam keadaan duduk qabla ayyatakallama, sebelum dia ngomong apa-apa udah. Habis baca istighfar, baca la ilaha illallah. Qabla ayyatakallama, sebelum dia berbicara, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asra marra, berapa? 10 kali. Kutiba lahu asyru hasanat, bakal dicatat baginya 10 kebaikan. Wa muhya asyru sayyi'at, dan dihapus daripadanya 10 dosa-dosa kecil, keburukan. Wa rufi'a lahu, dan diangkat dia derajatnya 10 derajat. Wa kana, dan dia itu akan dilindungi daripada segala yang tidak disukai dan godaan syaitan. Harusnya subuh, ini kan subuh bacanya. Dia bakal rugi, jadi kagak rugi. Dia bakal berbuat maksiat karena godaan setan, jadi enggak berbuat maksiat. Karena jaminannya bakal dilindungi dari hal-hal yang dia tidak senangi. Baca berapa kali? 10 kali. Di berapa sholat? Nah, asar, subuh, asar, maghrib. Habis baca itu baca apa? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni berapa kali? 7 kali. Baca tuh Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Baca 7 kali. Sini enggak ada. Rasul juga yang mengatakan. Oh, di bawah ada. Ntar dulu, di bawah ada nggak? Allahumma ajirni minan nar. Sayyidina Haris mengaku dari api 7 kali, 7 marrat. Fa innaka in mutta, maka jika engkau mati darimu itu enggak. Cukup astagfirullahaladzim,
la ilaha illallah al qayyum wa atubu ilaih. Yang di atas dia pertama kali. Meminta salam darimu segala selamat. Wa ilaika ya'udus salam, dan kembali. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sampai situ. Baca Allahumma la, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah bagi siapa yang kau akan berikan. Enggak ada. Kalau Allah mau berikan, enggak ada yang bisa nyegah. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan bagi siapapun yang kau nah, ini zikiran dulu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu dulu tuh. Habis Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rad qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sebelum baca tasbih, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah, detik baru subhanallah. Susunan itu. Sebab itu Rasul yang ajarin langsung. Dari Mu'adz bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, memegang tangannya Mu'adz bin Jabal. Wa qala, dan Rasul mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallah inni la uhibbuka, sungguh aku sangat mencintaimu, kata Rasulullah. Ya Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Faqala, lalu Rasul mengatakan, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, la tad'un, la, maksudnya kau tinggalkan fi duburi kulli salati, dan kau tinggalkan setelah salat, antakula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, untuk mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sebelum tasbih. Ya Rasul yang ngajarin. Jadi kita sebelum baca tasbih baca Allahumma inni ala dzikrika. Karena Salman Al-Farisi dulu zikir bareng sama sahabat-sahabatnya Rasul. Kalau orang bilang zikir nggak ada yang kenceng, pelan-pelan. Iya, pelan boleh, kenceng juga jahat. Ada juga riwayatnya. Mau kenceng boleh, mau pelan boleh. Kalau pelan berarti kan udah bisa. Kalau imam nggak mau zikir berarti makmum juga zikir masing-masing, berarti udah bisa. Kalau imamnya mau kenceng tujuannya buat ngajarin makmum. Karena Salman Farisi juga waktu itu zikir bareng para sahabat. Tiba-tiba Rasul lewat dan berhenti. Apa kata Rasulullah? Ma kuntum taqulun, kata Rasulullah. Apa yang kalian ucapkan sih? Kalau Rasul berhenti berarti Rasul dengar enggak? Berarti kencang enggak? Nah, iya. Rasul mengatakan ma kuntum taqulun. Nahnu zikrullah, nazkurullah ta'ala. Kata sahabat, kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Inni ra'aitu rahmah tanzilu 'alaikum. Pantas aku lihat rahmat turun kepada kalian. Jadi pelan boleh, kenceng boleh. Habis baca Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, baca apa? Baru baca tasbih. Abu Hurairah diajarin Rasulullah, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salatin. Hai Abu Hurairah, engkau bertasbih, bertahmid, bertakbir setelah selesai daripada tiap-tiap sholat. Berapa kali? 33 kali. Insya Allah rezekinya luas. Cuman kita kadang-kadang gini nggak yakin, kadang-kadang nggak yakin. Makanya orang-orang terdahulu, ulama terdahulu ngaji aja kerjanya. Habib tuh berkali-kali bilang ngaji, udah ngaji. Ada waktu nggak ngaji. Anak mondok lama,
10 tahun, belasan pulang kerja katanya. Pulang nyari kerja kan tentu gitu. Sian katanya ilmunya. Jadi semuanya diajarin Rasulullah, nggak ada itu zikir-zikiran yang mereka diajarin dari tasbih, dari usap wajah. Usap wajah, baru tahu kali usap wajah ya? Hah? Baru tahu, kirain lama. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Itu doanya. Jadi habis banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, usap pakai tangan kanan. Kalau yang bilang bid'ah, berarti dia membid'atkan Rasul. Setiap hari Rasulullah. Siapa yang mengatakan tadi? Anas bin Malik. Karena Rasulullah idza qada salatahu sabbaha jabhatahu bi yadihi yumna. Rasul kalau telah selesai salat, ia usap wajahnya dengan tangan kanan, summa qal, kemudian Rasul mengucapkan asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah kesusahan dan kesedihan dari aku. Berarti dari dulu Rasul udah usah, masa kita katain bid'ah. Mana tuh tadi? Wahwa aydan, dan juga qala Rasulullah SAW, dan Rasul juga mengatakan man sabbahallaha fi duburi kulli salatin, siapa orang yang bertasbih kepada Allah, memuji Allah setiap salat. Jadi kalau la ilaha illallah apa namanya, tasbih di setiap salat. Ulang lagi, kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah berapa? 10 kali setelah salat subuh, asar, maghrib. Allahumma ajirni minan nar 7 kali setelah salat subuh dan maghrib. Istighfar 3 kali setelah salat. Allahumma antas salam setiap salat. Allahumma la mani'a setiap salat. Tasbih Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik setiap salat. Itu bergandengan sama tasbih. Alhamdulillah, Allahu Akbar berarti setiap salat. Karena Nabi mengatakan man sabbahallaha fi duburi kulli salatin. Siapa orang yang bertasbih kepada Allah di selepas setiap salat, salasan wa salasin, 33 kali wahammadallah, dan bertahmid kepada Allah salatan wa salat, 33 wa kabbarallaha, dan bertakbir kepada Allah salatan wa salatin, 33 wa qala, dan Rasul mengatakan tamamal mi'ah, dan menyempurnakannya menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau di sini yuhyi wa yumitunya enggak ada. Langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena yuhyi wa yumit biadil khair itu subuh maghrib. Biasanya subuh asar maghrib. Bukan, itu tadi la ilaha wahdahu la syarikalah. Di sini lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitunya enggak disebut. Tapi kita tambahin enggak apa-apa. Langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu. Itu bakal dihapus, diampuni segala kesalahannya. Wa in kanat misla zabadil bahr. Walaupun dosa kecilnya itu seperti buih di lautan. Seperti buih. Nah, kita ucapin tadi pertama udah 10 kali. Iya, dapat pahala itu juga. Terakhir kita sempurnakan tasbih, tahmid, takbir dengan ini jadi 100. Dihapuskan segala semua dosa-dosa kecilnya, walaupun dosa kecilnya sebanyak buih di lautan. Sampai situ selesai zikiran kan? Bisa sampai wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berikutnya doa, biasanya doa, terus kalau enggak baca ayat kursi, terus Fatihah, kulhu. Nah, itu namanya ayat-ayat yang mengiringi zikiran. Itu kita bahas besok. Terakhir War-Rafi'i, dan Imam Rafi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasul SAW bersabda, "Idza shallaitum salatal fardhi, jika kalian telah salat fardu, faqulu, maka ucapkanlah fi aqiba kulli salatin atau fi aqibi kulli salatin, di selepas tiap salat, asyra marrat, 10 kan? Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuktabu lahu minal ajri, akan dicatat bagimu, bagi dia yang membaca, pahala ka'annama a'taqa raqabah, seakan-akan dia memerdekakan budak. Wa yazidu fiha yuhyi wa yumitu biyadil khair, dan menambahkan pada lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yuhyi wa yumitu wa biyadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir ba'da subhi wal asri wal maghrib. Jadi baca ini itu asar, maghrib, subuh, asar, maghrib. Dapat sunnahnya subuh, asar, maghrib. Berarti setelah yang tasbihnya, penyempurnaan ditambahin ini, terus subuh, asar, maghrib. Bukan, ini tadi kan nggak beruntun. Ini yang 10 ini kan habis tadi istighfar 3 kali. Tambahin lagi, jadi sampai. Enggak, kalau itu tambahin aja. Jadi kita bisa astagfirullahaladzim, usap muka nih. Usap muka, doa, baca istighfar 3, baca ini. Soalnya kalau nggak ditaruh di depan, kaki kita susah, apalagi yang gemuk. Kan kaki dalam keadaan seperti masih dalam keadaan duduk tawaruk, kalau ditaruhnya di belakang. Repot. Makanya harus baca istighfar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ini ditaruhnya tadi nggak bersusun maksudnya. Ini nggak bersusun kan naruhnya. Makanya saya bilang disusun, kalau disusun berarti hadisnya diputer. Jadi baca itu 10 kali dalam keadaan tawar. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dibacanya cuma habis subuh, habis asar, habis maghrib. Kalau istighfar setiap sholat, baca la ilaha illallah 10 kali habis asar, subuh, maghrib. Terus baca Allahumma anjirni minan nar subuh sama maghrib. Terus baca Allahumma tasalam setiap sholat, sampai tasbih, tahmid, tazkir setiap sholat ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai. Nah, besok setelah itu ayat-ayat yang mengiringi zikir. Misalnya ada baca Fatihah, ada baca kulhu, mu'awwizatain, ada ayat kursi. Kalau yang ini zikiran. Ada juga zikiran yang baca sabbihi, ada kan itu? Ayat kursi sahidallahu annahu la ilaha illa, ada juga itu namanya ayat yang mengiringi zikiran. Mau dipakai nggak apa-apa, lebih bagus. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu kalau berubahnya kaki dari tawaruk Allah mengatakan itu berbalik. Iya, ini kan di itu doang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Makanya begitu kita baca istighfar, kaki kita masih begitu aja. Karena habis itu baru la ilaha illallah. Nah, setelah itu boleh. Karena hadisnya itu, siapa yang mengucapkan setelah sholat subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kakinya masih tetap dalam keadaan tawarruk, nanti dicatat tuh 10 kali. Kalau misal kakinya nggak tawarruk berarti nggak dicatat. Kan syaratnya kakinya dalam keadaan tawarruk. Kalau sunahnya imam itu menghadap atau menghadap ininya imam, kanannya imam ada di makmum. Kanannya imam ada di makmum, bukan hadap-hadapan. ada depan. Tapi yang sekarang emang banyak ada ya. Nah, itu dia. Semua saya lihat, saya jalan ke Bekasi, Jadi kita diajarin husnuzon. Kalau habis sembahyang udah diem, imamnya diem, ya berarti imamnya nggak mau ngajarin makmum, beranggapan makmumnya udah sama. Kalau kita misalkan Imam Syafi'i kan, kalau imam zikirnya itu sunnahnya pelan bagi yang nggak mau ngajarin makmum, sama bagi yang nggak mau doanya diaminin. Kalau yang mau ngajarin makmum kencang zikirannya biar makmum bisa gitu.
Kamu udah pintar kan salah Itu kan menurut kita. Kalau misal kita sholat di kiai semua ya udah nggak pakai zikir, baru bisa semua. kita nggak lakuin tapi Nah makanya sekarang kita husnuzon aja, mungkin dia bisa kali gitu. Kita mah doa aja tuh masing-masing. Pintar gitu ya. tapi rata-rata anak mesti jatuh segini Ji, anak masa Bekasi udah Iya kan, justru kalau sekarang sangat membutuhkan. iya Karena itu tadi saya bilang jarang makan bangku madrasah. Bangku madrasah yang makan rayap. Kalau sekarang justru sangat membutuhkan. Tapi kebanyakan sekarang begitu. kamu sih mungkin pengalaman masih bisa dipakai seperti ini. Ya karena memang dia mengatakan, Rasul mengatakan khairul zikri al-khauf. Al-khafi. Sebaik-baiknya zikir itu yang pelan. Biar kagak ria, biar enggak ganggu orang gitu tujuannya ya. Padahal mereka sangat butuh. Kalau ditanya urutannya aja, ini kan kita udah bagus banget diurut sama ulama kita. Makanya mau dibaca berdasarkan ini apa berdasarkan urutan kan gitu. Allah mau mendengar mau Iya, memang itu ada irba'u, ada itu. Waktu jalan melalui lembah pada takbir, Allahu Akbar, takbir semuanya. Kata Rasulullah, ente tasbih takbir bukan kepada Tuhan yang kagak denger. Yang keras-keras, Tuhan itu maha ada dengar, itu lain konteksnya. Nah, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas waktu meninggal kan, makanya Ibnu Abbas waktu Rasul meninggal umurnya baru 13 tahun. Tapi begitu dia sholat dia dengar itu zikiran-zikirannya Rasulullah. Berarti posisinya anak yang di bawah umur 13 tahun nggak mungkin di depan. Di belakang. Sampai dia mengatakan, apa sih ada di sini nih? Lupa hadisnya. Inna raf'as saut, kata Ibnu Abbas. Inna raf'as saut bizikri, sesungguhnya mengangkat suara untuk berzikir, hina yatasarrafun nas, ketika manusia udah selesai minal maktubah dari salat-salat wajib, kana ala ahdi Rasulullah, itu mah udah ada pada zaman Rasulullah. Tuh. Kata Ibnu Abbas. Jadi ngangkat suara ketika selesai sholat itu udah ada pada masa zaman Rasulullah. Kenapa? Aku ini asma, mendengarkan. Anak a'lamu katanya. Aku lebih tahu karena aku dengar. Sekarang posisinya Rasul meninggal, Abdullah bin Abbas itu umurnya 13 tahun. Nggak mungkin anak kecil di depan. Pasti dia di belakang para sahabat. Yang tua-tua, orang-orang soleh, pasti dia belakang. Dia bisa mengatakan, aku tahu. Wa inni a'lamu, aku tahu. Berarti kan, ya makanya kita fleksibel aja. Rasul hadisnya begini, ada juga yang prakteknya begini. Berarti kalau misalnya ada orang nggak mau zikir, dia sendiri-sendiri, dia udah bisa. Udah gitu aja. Iya. Dan kita punya diri yang doa. Kayak ngaminin, jangan. Anggapnya dia udah bisa, doanya kebutuhannya lain. Wallahu a'lam. Afdalu ma qultuhu ana nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه يا أرحم الراحمين يا ربنا اعترف بأننا اقترف وأننا أسرف على لظى أسرفنا فتب علينا تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات من الروات واغفر لوالدينا
ربي ومولودنا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد قص الصحب والحمد لله في البدء والنهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأهلنا وجميعا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وعلنا لنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا أولادنا وجميع شيخنا ومعلمنا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Hak kecil. Iya, hazan kan.